reaction that is most important, DSLR reaction. Okay, which is very important to know. Okay, so DSLR reaction is a one type of 4+2 cycloaddition. Okay, mostly when the examiner or any type of question that should be come from anywhere, that is 4+2 cycloaddition, give an example. The first reaction that should be come from our mind, that is DSLR reaction. ওকে, যখনই কেউ কখনো কোনো জায়গা থেকে, সেটা ইন্টারভিউ হোক, সেটা এক্সামিনার হোক, বা কোনো রিটেন কোনো এক্সাম পেপার হোক, যে এক্সাম্পল অফ 4+2 সাইক্লোঅ্যাডিশন, 4+2 সাইক্লোঅ্যাডিশন একটা এক্সাম্পল দাও, সেটা সবার আগে আমাদের মাথায় আসে ডিএসএলআর রিয়াকশন। ওকে, বাট শুধু যে ডিএসএলআর রিয়াকশনই 4+2 সাইক্লোঅ্যাডিশন, দিস ইজ নট সো দ্যাট, এরকম নয়। ঠিক আছে, পরবর্তীকালে আরো জানবে যে আরো অনেক এরকম রিয়াকশন আছে যেগুলো 4+2 সাইক্লোঅ্যাডিশনের মতো বিহেভ করে। ঠিক আছে, কিন্তু মোস্ট পপুলার দ্যাট ইজ ডিএসএলআর রিয়াকশন। ওকে, সবচেয়ে পপুলার হলো ডিএসএলআর রিয়াকশন। Okay, this is a one type of 4+2 cycloaddition. Why? Because there must be two components that react to each other. So the reaction is, however, you can say this is a one type of cycloaddition reaction. Okay, so DSLR reaction হলো one type of cycloaddition reaction. এবার সেই DSLR reaction-এ কি হয়, একটা 4pi component, 4pi component, that means 4pi electrons, and that should be react with 2pi electrons, and there must be, this is the process of addition type reaction, because two molecules that should be react to each other to produce a one product, mostly one single product, but sometimes the two different product may be produced. Suppose as for example endo exo, you know, যদি না জেনে থাকো তাও বলে রাখছি, এন্ডো এক্সো টাইপের এমন কিছু রিয়াকশন আছে ডিএসএলআর রিয়াকশনের, যেখানে দু রকম প্রোডাক্ট হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। তো সেক্ষেত্রে মেজর মাইনর ব্যাপারটা চলে আসে। ওকে, বিফোর গোয়িং ইন ডিটেল, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু টেকেন দ্য two concepts, that is one is stereospecific reaction, other is stereoselective reaction. Stereoselective, that means maybe more than one product that should be formed. Okay, there must be one is major, other is minor, that is called stereoselective reaction. Okay, and stereospecific, there is totally one product is formed, and that should be 100% formed. Okay, this is called stereospecific reaction. So mostly pericyclic reactions are stereospecific reaction. Most of the cases আমরা pericyclic এর যে কোনো পার্ট নেই তোমরা দিতে পারো না, কারো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমরা ওয়ান সিঙ্গেল প্রোডাক্টই পাবে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এক্সেপশন তো থাকে। we have to take this exception also. ওকে, তো এখান থেকে আমরা স্টার্ট করব। ঠিক আছে, সরি, photochemical 4+2 cycloaddition. Photochemical 4+2 cycloaddition. Okay, the 4+2 cycloaddition of 1,3-butadiene and also ethylene to form a molecule of cyclohexene. That is the simplest example of DSLR reaction. Okay, okay. So the 4+2 cycloaddition of 1,3-butadiene and ethylene to form a molecule of cyclohexane, and the simplest example of DSLR reaction is thermally allowed but photochemically formed. Okay, so 4+2 cycloaddition 1,3-butadiene, suppose 1,3-butadiene is the example of 4pi electron system.
ঠিক আছে, 1,3-butadiene কে আমরা কি বলি, 4-pi electron system বলি। আর ethylene itself is a 2-pi electron system। ethylene কি 2-pi electron system, okay, and that should be react to each other to produce a cyclohexane compound, okay। তো 4+2 cycloaddition, 4+2 cycloaddition is a thermally allowed but photochemically forbidden, okay। So 4+2 cycloaddition is one type of thermally allowed but photochemically forbidden, okay। আমরা thermally allow করতে পারি কিন্তু photochemically forbidden। Why this is so? Because same reason, there must be homo-lumo orbital match for the thermal cases, and for the photochemical cases the homo-lumo never will match, mismatch, ওকে। তো হোমো-লুমো একই ফেজে হলে, মানে বিশেষ করে হোমো টার্মিনাল অ্যান্ড লুমো টার্মিনাল যখন নিজেদের মধ্যে তোমার কম্বাইন করবে, তখন যদি সেটা সেম ফেজে হয়, দ্যাট ইজ কল ক্যান বি অ্যালাউড। বাট দুটোই যদি বা দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা যদি তোমার সেম ফেজে না হয়, দিস ইজ কল অ্যান্টিবন্ডিং ইন্টারাকশন যদি হয়, তো অন দ্যাট কেস দিস উইল বি নেভার বি অ্যালাউড, ওকে। এবার যখন তুমি থার্মালে করে দেখবে অ্যালাউ হবে, ঠিক আছে, আর ফটোকেমিক্যালি অ্যালাউ হবে না, ওকে। নেক্সট, so this is 1,3-butadiene, 1,3-butadiene that should be react with ethylene. This is ethylene, so there must be two steps, that is heat, this is concerted to produce this, okay, that is called cyclohexane, okay। নাও এখানে দেখাচ্ছি, এবার যখনই HNO ইউজ করবে, that is never be non-concerted and difficult to produce this compound, okay। why? ওই সুপ্রাফেশিয়াল তোমার দেখবে তোমার 4-pi-s 2-pi-s that can be symmetry allowed for the case of thermal, but for the photochemical cases that is not to be allowed, okay, okay। ওকে, তাহলে এবার দেখো, the thermal reaction which is suprafacial with respect to both the components, that is আমরা 4-pi-টাকে এইভাবে লিখতে পারি, and that is S for superficial, 2-pi superficial, therefore symmetry allowed, okay, but occurs readily through concerted process, okay। The thermal reaction which is suprafacial with respect to the, both the components, that is 4-pi superficial, 2-pi superficial, so therefore this is called symmetry
symmetry allowed process, because symmetrically the terminal orbitals that should be matched with each other. হোমোলুমোর যে টার্মিনাল লোকগুলো সেটাকে ম্যাচ হতে হবে, ঠিক আছে? আর that is but occur readily through concerted process. Okay, now next one, although interofficial and phyto-interofficial mode of cycloaddition is symmetry allowed, but is geometrically not possible. Why? Photochemical cycloaddition. Okay, ভালো করে বোঝো, that is for when photochemical cycloaddition that should be take place, on that case this pi 4a a for দুটোই both are interofficial, not superficial, interofficial. So when the interofficial reaction that should be goes, so there must be, we have to take in this molecule as geometrically some other configuration, একটা আলাদা ওরিয়েন্টেশনে তোমার জিওমেট্রিক্যালি সেটা একটা মলিকিউলকে ফেলতে হবে যাতে অ্যান্টারফিশিয়াল ওভারল্যাপটা হয়। সুপারফিশিয়াল কি হয়, ডিরেক্ট ওভারল্যাপ হয়। অ্যান্টারফিশিয়াল কি হয়, কিছুটা একটা মলিকিউলকে কিছুটা বেন্ডিং করে তারপরে তোমার ওভারল্যাপটা পসিবল। তো সেক্ষেত্রে জিওমেট্রিক্যালি সেটা ফিজিবল কিনা সেটা খুব ম্যাটার করে। ইফ দিস ইজ নট জিওমেট্রিক্যালি ফিজিবল, সো দ্য photochemical cycloaddition never be take place. But actual cases, this geometrically feasibility is not there for the case of photochemical cycloaddition for 4+2 cycloaddition. In 4+2 cycloaddition, there must be in photochemical process, there must be a interofficial cycloaddition that should be take place. But you know that is when interofficial bondings is there, there must be the direct bonding is not there. There must be some bending the molecule, that should be some defined orientation that should be taken. Okay, and that's why the geometrical feasibility is very required, and geometrical feasibility is here, it's not there. So that's why overall photochemical 4+2 cycloaddition never be possible. Okay, okay. তো ফটোকেমিক্যালে কি রকম হয় সেটা আমি একটু দেখিয়ে দিই, ঠিক আছে, তাহলে ক্লিয়ার হবে। There must be a bonding overlap, but there must be not a bonding. There must be anti-bonding. Okay, so there must be needs this type of interofficial mode. Okay, and that should be geometrically unfavorable. Okay, geometrically unfavorable. Next one, এটাও হতে পারে। Okay,
This is a bonding. This is a anti-bonding. এটাই তো দেখালাম, এটাই দেখাচ্ছি। তো এই জিনিসটা দেখা যায়, ঠিক আছে। তুমি হোমোলুমো আলাদা কনফিগারেশন করেও দেখিয়ে দিতে পারো, যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল কিভাবে বলবো। আচ্ছা, এটাই হয় তো, যার জন্য দ্যাটস ওয়াই কি হয়, দ্য ডিউ টু অ্যান্টিবন্ডিং ইন্টারাকশন ইন হেয়ার, ওকে, ডিউ টু অ্যান্টিবন্ডিং ইন্টারাকশন হেয়ার, সো you need the interfacial mode, right? This interfacial mode that should be required, but interfacial mode that is geometrically not favorable. তুমি মলিকিউলটাকে যেমন খুশি বেন্ড করে তুমি ইন্টারফেশিয়াল ওভারল্যাপ দেখিয়ে দিবে তা নয়, তার জন্য সে জিওমেট্রিক্যাল ফিজিবিলিটি দরকার, যে সেটা আদৌ করা যাচ্ছে কি না, করা যেতে পারে কিনা, মলিকিউলটা সেই ওরিয়েন্টেশনে আসতে পারে কিনা, সেটা একটা অনেক বড় ফ্যাক্টর। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, মোটিভেশন। টিচারের কাজ কি? টিচারের কাজ হলো গাইড করা, মোটিভেট করা, দিস ইজ সো রাইট। কিন্তু একটা স্টুডেন্ট যদি সে নিজে ঠিক করে রাখে যে না আমি পড়াশোনা করব না, কিছুতেই না, আই নেভার বি ডু দিস স্টাডি, সো তার ভিতর থেকে যতক্ষণ না মোটিভেশনটা আসছে, আমি যতই তাকে পুশ করি, যতই তাকে মোটিভেশন দিই, আদৌ আমার মোটিভেশনটা তার মাথার মধ্যে বেশিক্ষণ থাকবে না। বাট যে মানুষটা নিজস্ব একটা মোটিভেশন আছে, সে প্রতিদিন একটা মোটিভেশন নিয়ে কাজ করে, তাকে আমি বাইরে থেকে মোটিভেশন যদি নাও দিই, তাকে যদি আমি বাইরে থেকে মোটিভেশন নাও দিই, তারপরেও কিন্তু সে মোটিভেটেড থাকবে। দিস ইজ কল্ড দ্য মোটিভেশন, ইন্টারনাল মোটিভেশন অ্যান্ড অলসো এক্সটার্নাল মোটিভেশন। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি যাকে যেমন খুশিভাবে গড়ে তুলবো সেটা পসিবল না যতক্ষণ না সে আমাকে সেই দায়িত্বটা দেয়। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি আরেকটা উদাহরণ দিই, আমরা অনেক সময় কি করি, বড়রা খুব বেশি জাজমেন্টাল হই, ছোটদেরকে ও বাবা ওই ছেলেটা ওই মেয়েটা যখনই টিউশন আসে ওর বাবা মা ওদেরকে পিক আপ করে, এত বড় ছেলে বাবা মা কেন আসে? এটা অনেক টিউশনের টিচারদের প্রশ্ন, কিন্তু এটা একটা ভাবতে হবে যে তাদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড অন্যরকম হতে পারে, তাদের অনেক রকম প্রবলেম হতে পারে, সেই ছেলেটা বা সেই মেয়েটার মধ্যে অনেক কিছু ইনসিকিউরিটি থাকতে পারে, তার পাস্টে এমন কিছু ঘটনা হতে পারে যেটার জন্য সে হয়তো ভয় পায়, বা এমনও হতে পারে তার বাবা মা হয়তো এমনি তাদেরকে নিয়ে চিন্তা করে, এরকম অনেক সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার থাকতে পারে যেটা হয়তো অ্যাকচুয়ালি সত্যি মেনে নেওয়ার মতো। ঠিক আছে, বাইরে থেকে দূরের থেকে দেখে আমরা অনেক কিছুকেই অনেক কিছু ভাবি, কিন্তু এতটা জাজমেন্টাল না হয়ে আমরা যদি একটু আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হতাম, তাহলে হয়তো পৃথিবীটা অনেক অন্যরকম হতো, হয়তো আমরা প্রত্যেকে খুব শান্তিতে বেঁচে থাকতাম। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য থিং, যে আমরা একটা জিনিসকে যেভাবে কনসিডার করবো সেইভাবেই হবে, দিস ইজ নট সো। এটা মানুষের জীবনেও হয় না, এটা কেমিস্ট্রিতেও হয় না। তো এখানে জিওমেট্রিক্যালি দিস ইজ ফিজিবিলিটি ইজ নট দেয়ার। ওকে, that's why the photochemical cycle addition, especially for 4 pi plus 2 pi, is DSLR reaction. Photochemical DSLR reaction never be possible at all. Okay, বোঝা গেল? Okay, next. কিন্তু থার্মাল তো পসিবল, থার্মাল কি করে পসিবল সেটাও আমি দেখাই। থার্মালি DSLR reaction possible. ওকে, কিভাবে? Okay, so this is a homo of the diene, this is a lumo of the dienophile. Okay, this is a side 2, this is pi star. Okay, this is a bonding interaction,
This is also bonding interaction. Okay, so due to two bonding interaction, this is feasible. Okay, এটা তুমি উল্টো ইউজ করতে পারো, দ্যাট ইজ হোমো অফ দ্য ডাইন সাইটো উইথ লুমো অফ দ্য ডাইনোফাইল পাই স্টার অ্যালং উইথ ইউ ক্যান ডু দ্যাট ইজ লুমো অফ দ্য ডাইন প্লাস হোমো অফ দ্য ডাইনোফাইল। এই যে লুমো অফ দ্য ডাইন আর হোমো অফ দ্য ডাইনোফাইল, যেটা এটার যদি আমি অপোজিট করি যে লুমো অফ দ্য ডাইন আর হোমো অফ দ্য ডাইনোফাইল, এটাকে বলা ইনভার্স ইলেকট্রন ডিমান্ড। অলরেডি আমি হয়তো পড়িয়েছি ইনভার্স ইলেকট্রন ডিমান্ড কখন বলা হয়। আমরা সাধারণত যেটা ইউজ করি হোমো অফ ডাইন, ডাইনের হোমো অ্যান্ড লুমোর লুমো, সরি ডাইনোফাইলের লুমো ইউজ করি, তাই তো? Homo of dine and lumo of dinophile. That should be called normal demand. Okay, that should be called normal demand. But when you use that is lumo of dine and homo of dinophile, that is called actually inverse electron demand. Okay, the whole of the process that should be gets somehow some inverse strategy. So that's why you can memorize inverse electron demand. Okay. এগুলো আর ছবি তুলছি না, টার্মিনাল গুলো দেখা দিচ্ছি। Oh, sorry. Bonding interaction. That is a LUMO of dine. That is must be a Scythe star. আর that is a সাই তো হয় না, এখানে ইথিলিনের ক্ষেত্রে পাই আর পাই স্টার হয়, পাই। That is HOMO of dinophile. This is called normal electron demand. This is called inverse electron demand. Okay, this is the way of thinking, and both are symmetry allowed. Both are symmetry allowed. দুটোই symmetry allowed. Okay, next. এবার দেখো ফটোকেমিক্যালে কি হয়। ফটোকেমিক্যালে chemical DS under reaction. Okay, on irradiation, one electron of HOMO that should be bonding is promoted to HOMO antibond. এটা আমি আগেও দেখিয়েছিলাম, একটা ইলেকট্রন ট্রান্সফার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। Under this condition, pi 4s, pi 2s, cycloaddition is symmetry forbidden. Because the HOMO of the
excited state of one component and LUMO of the other have no proper orbital symmetry to interact in a bonding way. Hello, Gobuchun. On irradiation, one electron of HOMO bonding is promoted to HOMO antibonding. Under this condition, that is 4 pi superficial plus 2 pi superficial cycloaddition. That should be symmetry forbidden. Okay, because the HOMO of the excited state of the one component and LUMO of the other have no proper orbital symmetry to interact in a bonding way. ঠিক আছে, যখন দেখবে ইরাডিয়েশন হচ্ছে তখন হোমোটা তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, একটা কম্পোনেন্টে দেখবে হোমোটা এক্সাইটেড হয়ে, যেটা সোমো বলে সিঙ্গলি অকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল, মানে একটা ইলেকট্রন ট্রানজিশন হয়ে দেখা যাচ্ছে ওই হোমোটা আগের হোমোটার হোমো থাকছে না, পরের যে নেক্সট যে লুমোটা ছিল সেই লুমোটা হোমো হয়ে যাচ্ছে, কারণ একটা ইলেকট্রন গিয়ে ওখানে পৌঁছে যাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই। এবার সেক্ষেত্রে যে নতুন যে নিউ যে হোমোটা হচ্ছে, এক্সাইটেড যে হোমো হচ্ছে, তার অরবিটাল সিমেট্রি তো আলাদা, তো তার সঙ্গে যে অন্য কম্পোনেন্টের যে লুমো তার ঠিক মতো মিসম্যাচ হচ্ছে, মানে অরবিটাল সিমেট্রি এক হচ্ছে না। তাহলে এক না হলে কি হবে, সুপ্রাফিশিয়ালি তুমি কি হচ্ছে রিয়াকশনটা হচ্ছে না, সুপ্রাফিশিয়াল মানে কি ডিরেক্ট ওয়েতে হচ্ছে না। ঠিক আছে, although that is 4 pi interfacial plus pi 2 superficial and reverse হতে পারে 5 4 superficial and also pi 2 interfacial. Okay, modes of cycloaddition are symmetry allowed, they are geometrically very difficult produced. Okay, তো although 4 pi interfacial plus 2 pi superficial অথবা 4 pi superficial plus 2 pi interfacial modes of cycloaddition are symmetry allowed. Okay, and geometrically very difficult to produced. Okay, তা আমরা সিমেট্রিক্যালি ওটাকে আমরা অ্যান্টারফিশিয়ালি করতে পারি, কিন্তু অ্যান্টারফিশিয়াল করতে গেলে আমাদেরকে যে ওরিয়েন্টেশনটা লাগবে সেটা জিওমেট্রিক্যালি ফিজিবল নয়। ঠিক আছে, বোঝা গেল? তো জিওমেট্রিক্যালি ফেভারেবল নয়। তো নেক্সট ওয়ান,
This is a Scythe star. That should be react. ওকে, তো এখানে তো হচ্ছে না অ্যান্টি বন্ডিং, কোথায় হচ্ছে? এটা হচ্ছে ইন্টারফেশিয়াল, ফেশিয়াল মোডে হচ্ছে, ঠিক আছে। আর এটা তো বন্ডিং হচ্ছে, তো এই ওয়েতে হচ্ছে না, এই হচ্ছে, কিন্তু এটা জিওমেট্রিক্যালি নট ফেভারেবল। ওকে, জিওমেট্রিক্যালি ফেভারেবল নয়। ওকে, তো সেই জন্য 4+2 cycloaddition, বা better you call DSLR reaction, that never be possible in the case of photochemical condition, but possible for the thermal condition, ঠিক আছে। তো যখনই তোমার সিএসআই নেটে কোশ্চেন আসবে বা গেটে কোশ্চেন আসবে, কোশ্চেন দেখে তুমি বুঝতে পারবে আই থিঙ্ক যে থার্মাল বা ফটোকেমিক্যাল লেখা থাকলে কোন রিয়াকশন হতে পারে, কোন রিয়াকশন হতে পারে না। তার জন্য বেসিক কিছু কনসেপ্ট তোমাদের লাগবে। এক হলো তোমার কিছু ডিরেক্ট ওয়ে তো মনে রাখতে হবে, টু পাই সাইক্লোঅ্যাডিশনে থার্মালি নট পসিবল, photochemical possible, and also 4+2 cycloaddition DSLR reaction thermally possible, photochemically not possible. This is the direct way method to understand. Next one, you have to understand the properly about the molecular orbitals diagram of various type of systems. That is, first one, ethylene pi star, you 1,3-butadiene, Psi1, Psi2, Psi3 star, Psi4 star, 1,3,5 hexatriene, Psi1, Psi2, Psi3, Psi4 star, Psi5 star, Psi6 star. And last one, there must be a allanine system. There must be also there allyl cation, allyl anion, রেডিক্যাল। তো এদের সিস্টেমের মলিকুলার ডায়াগ্রামটা যদি জেনে থাকো তাহলে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। ওকে, নেক্সট, now we have to always remember DSLR reaction need diene as schizoid form. তোমার যে ডাইনটা হবে সেটার একটা সিজয়েড ফর্ম হবে, মানে ডাইন হ্যাভিং টু মোডস, ওয়ান ইজ সিজয়েড, আদার ইজ ট্রান্সয়েড। সিজয়েড মানে কি? দুটো ডাবল বন্ড সেম দিকে থাকবে। আর ট্রান্সয়েড মিনস দ্য টু ডাবল বন্ডস দ্যাট শুড বি প্রেজেন্ট ইন অপোজিট ডাইরেকশন, দুটো ডাবল বন্ড অপোজিট ডাইরেকশনে থাকবে, দ্যাট ইজ কল্ড ট্রান্সয়েড। ওকে, তো ব্যাপারটা একটু বুঝি। In this reaction, the diene must be in the schizoid, or যেটাকে আমরা S-cis ও বলতে পারি, S-cis conformation. Okay, that permits the ends of the conjugated system to reach the doubly bonded carbon atoms of the dienophile. Okay, so in this reaction the diene must be in the schizoid or S-cis conformation to permit the end of the conjugated system to reach the doubly bonded carbon atoms of the dienophile. So when the diene is present in the schizoid or cis conformation, so that should be close approximately to interact with the dienophile or double bonded carbon atoms. Okay, but when this is present as a trans-oid form, the double bonds are far apart in a diene system. So maybe one double bond is close to the dienophile, other double bond that should be far enough to interact with the dienophile. So this is the problem behind. ওকে, যখন দেখবে সিজয়েড কনফর্মেশনে কেন থাকতে হয়, সিজয়েড কনফর্মেশন হলে তাহলে কি হয়, দুটো ডাবল বন্ডই ডাইনোফাইলের কাছাকাছি থাকবে, তাহলে ক্লোজলি অ্যাপ্রক্সিমেশনে থাকবে, তো রিয়াকশন হবে।
ঠিক আছে। এবার যখনই ডাইনটা ট্রান্সজয়েড ফর্মে চলে যাবে তখন কি হয়, দুটো ডাবল বন্ড তো একে অপর থেকে অনেক দূরে হচ্ছে না, তখন সেক্ষেত্রে কি হয়, একটা ডাবল বন্ড তোমার ডাইনোফাইলের কাছে থাকছে, আরেকটা ডাবল বন্ড ডাইনোফাইল থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকছে। তো একটা ডাবল বন্ড তো ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, তাতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আরেকটা ডাবল বন্ড তো ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারছে না ডাইনোফাইলের সঙ্গে, রাইট? তো তাতে কি হচ্ছে, রিয়াকশনটা হচ্ছে না। তো দ্যাটস হোয়াই দিস ইজ দ্য ওয়ান টাইপ অফ কন্ডিশন, ইউ ক্যান সে, এটা একটা সত্য বলতে পারো, দ্যাট ইজ diene should be present in a schizoid conformation or a cis conformation. Okay. Okay. This is a diene, a cis, or you can say schizoid form that can be changed. This transoid or তুমি বলতে পারো S transform. ওকে, কিন্তু আমার যখন ইন্টারাকশন হবে এর সঙ্গে তো ইন্টারাক্ট করতে পারবে। দেখো দিস ইজ পসিবল, কিন্তু যখনই এরকম সিস্টেম হবে, এটা তো রিয়াকশন করছে, এইখানে হচ্ছে না, তো দেয়ার মাস্ট বি দ্য প্রোডাক্ট ফর্মেশন ইজ নট প্রেজেন্ট ফর দ্য ট্রান্সোয়েড ফর্ম। তো ট্রান্সোয়েডে আরেকটা ডাবল বন্ড এতটাই দূরে থাকছে যে যার জন্য তোমার প্রোডাক্ট ফর্মেশন হয় না। তো ট্রান্সোয়েডকে তোমাকে অবশ্যই সিজয়েডে কনভার্ট করতে হবে, ঠিক আছে। এবার এমন কিছু লক সিস্টেম থাকে যেখানে তোমার ট্রান্সয়েডটাকে সিজয়েডে কনভার্ট করা যায় না, বা এমন কিছু বেরিয়ার থাকে যেখানে ট্রান্সয়েড ফর্মটা সিজয়েড ফর্মে মানে কনভার্ট হতে পারে না। তো দিস সিস্টেম নেভার বি আন্ডারগো ইন ডিএসএলআর রিয়াকশন, সেই সমস্ত সিস্টেম কখনোই ডিএসএলআর রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করে না। হ্যাঁ, অ্যাজ এ ডাইনোফাইল হিসেবে করতে পারে, বাট অ্যাজ এ ডাইন হিসেবে করে না। ওকে, তো সিস conformation of diene can be participate. ওকে, তাহলে যদি আমি এরকম বলি, এটাও পার্টিসিপেট করে না, এটাও পার্টিসিপেট করে না। এবার তুমি বলতে পারো এটা তো পার্টিসিপেট করা উচিত, কারণ এটা তো লিনিয়ার ডাইন মানে এটা DIYNE মানে এটা ট্রিপল বন্ড। ওকে, বাট দ্যাট নেভার বি, ডু নট আন্ডারগো ডিএসএলআর রিয়াকশন। কেন বলো? কারণ এটা যখনই প্রোডাক্ট ফর্মেশন হবে না, এগুলো এক একটা 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল স্ট্রেন তৈরি হবে when the product produce from this diene. When the triple bond break and produce the another product which having the double bond, 180 degree to 120 degree should be needed. But so that's why there must be a angle strain can be there. Okay, 180 degree থেকে তোমার 120 ডিগ্রি করা বা অন্য কোনো অ্যাঙ্গেলে করাটা বেশ ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে। বুঝলো? দ্যাটস ওয়াই এটা আন্ডারগো হয় না, কারণ তোমার যখনই এই যে 180 ডিগ্রি হিসাবে তো তোমার কখনোই তোমার ডাবল বন্ডের সঙ্গে ইন্টারাকশন করতে পারে না, না। তোমার ডাবল বন্ডের সঙ্গে ইন্টারাকশন করতে গেলে কিছুটা হলেও তো জিওমেট্রিক্যালি ওই অ্যালকাইনটাকে কিছুটা হলেও বেন্ড হতে হবে, আদারওয়াইজ এই ধরো এইভাবে আমি দিলাম, এইভাবে রিয়াকশন করলো, তারপর এটা এইভাবে করলো, এইভাবে করলো, এটা তোমার দেখে মনে হচ্ছে খুব ইজিলি হচ্ছে, কিন্তু এটা হবে না, জিওমেট্রিক্যালি এটা ফেভারেবল হবে না, কারণ এর যে ট্রানজিশন স্টেটটা হবে সেটা this is not quite stable, because this 180 degree angle linear system never be undergo in a cyclic transition state easily. So that's why in alkyne system that means
two triple bond system never be undergo in DSLR reaction. Okay, বোঝা গেল? তো DSLR reaction there must be some important phenomena is there. First one you have to remember, there must be 4 pi and 2 pi electron system that should be react to each other, and that is thermally allowed but photochemically forbidden. Why? Similar thing, that is thermally there must be superficial mode interaction can be feasible, but when photochemically reactions that should be there, on that case there must be interfacial mode is needed, but interfacial mode is never be feasible because geometrically never be handled in photochemical condition. Okay, this is the one thing. Second thing, there must be always remember there must be two types of bonding can be feasible for the thermal 4 pi 2 plus 2 pi cycloaddition. That is, one is there must be homo of diene that should be react with LUMO of dienophile, and the another thing that is homo of dienophile that should be react with LUMO of diene. So the normal method is homo of diene that should be react with LUMO of dienophile, that is called normal electron demand. Okay, and when that should be reversed, that is homo of LUMO of diene that should be react with LUMO of diene that should be react with homo of dienophile, that is called inverse electron demand. Okay. Third criteria, you have to remember the diene should be in cis or schizoid conformation. If you see there is any log system which having the transoid form of two double bonds, never be undergoing DSLR reaction as diene form. Can be react as a dienophile form if geometrically possible, but never be undergo as a diene form in DSLR reaction if this is present as a transoid form. Okay, so there must be is necessary how much the diene is present as a schizoid form. When the percentage of dienes that should be present as a schizoid form more, so the reaction goes more favorable as a diene component in DSLR reaction. ডাইনের দেখবে ডাইনের সিজয়েড ফর্ম যত বেশি স্টেবল হবে আর যত পার্সেন্টেজে তোমার ডাইন সিজয়েড ফর্মে থাকবে তত বেশি DSLR রিঅ্যাকশনে ডাইন হিসেবে পার্টিসিপেট করতে পারবে আর তত বেশি রিঅ্যাকশনটা ফরওয়ার্ড দিকে যাবে। কিন্তু যখনই দেখবে ওটা সিজয়েডে কম আর ট্রানজয়েডে বেশি থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে DSLR রিঅ্যাকশন ওকে যদি তুমি ডাইন হিসেবে কনসিডার করো তাহলে কিন্তু ফেভারেবল হবে না। ঠিক আছে, তো এগুলো জিনিস মাথায় রাখতে হবে। অ্যান্ড অলসো there must be another thing, if you suppose think that is two alkyne system having the DINE ডাইন কি বলবো ওটাকে, উচ্চারণটা ডাইনের মতোই হয়, ডাইওয়াইন কি বলে আমি ঠিক জানি না, যাই উচ্চারণটা ঠিক করে নেবে, আমার উচ্চারণে খুব সমস্যা। তো এই সিস্টেম যেটা হয় দুটো ট্রিপল বন্ড থাকে, এই সিস্টেমটাও কিন্তু DSLR রিঅ্যাকশনে আন্ডারগো করে না। কেন করে না? Why never be undergo the two triple bond system? Because you know triple bond means two sp carbons, and sp carbons always make 180-degree angle, and 180-degree angle of two pairs of carbon atom never be undergo angle deviation in cyclic transition state. So cyclic transition state never be attained. Cyclic transition state এদের থেকে হয়ই না, তৈরি হয় না, কারণ cyclic transition state তো 180-degree angle থাকে না, সেটা চেঞ্জ হতে হবে। তো সাইক্লিক হতে গেলে তো 180-degree হওয়া যাবে না, লিনিয়ার করা যাবে না, সেটা সাইক্লিক হতে হবে, রাইট? তো সেক্ষেত্রে this is not so possible. Okay, next one. এবার আমরা আসবো স্টেরিক ফ্যাক্টর। স্টেরিক ফ্যাক্টর 4+2 সাইক্লোঅ্যাডিশন, এটা আমরা DSLR রিঅ্যাকশনে বলছি। The substituent in the diene may also affect the cycloaddition reaction sterically. Okay, so the substituent in the diene may also affect the cycloaddition reaction sterically. ঠিক আছে, স্টেরিক্যালি কিন্তু
এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রোল আছে। The substituent affect the equilibrium proportion of the diene in the required SC's conformation consequently Z alkyl or aryl substituent in the one position of the diene slow down the reaction. Okay. The substituent affect the equilibrium proportion of the diene in the required SC's conformation. Consequently, Z alkyl or aryl substituent the one position of the diene slow down the reaction. তোমার যদি জেড পজিশনে অ্যালকাইল বা অ্যারাইল গ্রুপ দেখবে, তার সেক্ষেত্রে কিন্তু ওটা কিন্তু স্টেরিক্যালি হিন্ড্রেন্স তৈরি করে, বিকজ যে মুখোমুখি যে ইন্টারাকশনটা হয় ডাইনোফাইল, সেখানে একটা যদি বিগার গ্রুপ বসে থাকে, তার সেক্ষেত্রে কি হয়, রিয়াকশনটা হিন্ডার্ড হয়, ইলেকট্রন ডিসপ্লেসমেন্টটা, ইলেকট্রন ট্রানজিশনটা অতটা ভালো হয় না। তখন সেক্ষেত্রে সেটা কিন্তু কনভার্ট হয়ে যায় টু ট্রানজয়েড ফর্ম, আর যখনই ট্রানজয়েড ফর্ম হয় তার সেটা রিয়াকশনটা কি হয়, স্লো ডাউন হয়ে যায়। বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা? আমি বুঝাচ্ছি কেন হয়, এটা মুছে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তাহলে দেখো যেটা হয়, ধরো এটা এইচ, এখানে যদি আর হয়, এটাকে বলা হয় ওয়ান পজিশন, ঠিক আছে? আর এখানে যদি এইচ আর এখানে এইচ হয়, আর এখানে তো ডাইনোফাইল রিয়াক্ট করবে, এটা এখানে রিয়াক্ট করলো, এটা এখানে রিয়াক্ট করলো, আচ্ছা ধরো এটা এখানেই রিয়াক্ট করবে, ঠিক আছে? আর এটা এখানে রিয়াক্ট করবে, বা অপোজিটও হতে পারে, যাই হোক দুটোর সঙ্গে রিয়াক্ট করবে। তো এখানে কি হবে, রিয়াক্ট যখন করবে, দিস ইজ এ one type of bulky group, and bulky group যখনই সামনাসামনি প্রেজেন্ট আছে, ইলেকট্রন ট্রান্সফার হিন্ডার্ড, তখন সেক্ষেত্রে কি হবে, এটা কনভার্ট হবে, কিসে কনভার্ট হবে, ট্রানজয়েড ফর্মে হবে, ঠিক আছে? এখানে আর এখানে এইচ এইচ এইচ, and that should be never be produced standard product. So that's why for that system the DS-aldehyde reaction স্লো ডাউন হবে না তা বলিনি, কিন্তু স্লো ডাউন হবে, কারণ কিছুটা ক্ষেত্রেও আর গ্রুপ যদিও বা বাল্কি, তবুও কিছুটা হলেও রিয়াকশন হতে পারে। বাট অ্যাজ আর গ্রুপ যত বেশি বাল্কি হবে, when the bulkiness of R group that should be increases, so the direct way electron transfer from dienophile to diene that should be hindered. ওকে, তোমার ইলেকট্রন যে ট্রান্সফার হবে ডাইনোফাইল থেকে ডাইন এবং ডাইন থেকে ডাইনোফাইল, সেটা হিন্ডার্ড হবে। So on that case the reaction goes slow down. This is the one type of reaction, one type of thing. And also that is experimentally seen that this R group when present in direct way with the dienophile মুখোমুখি যখন বসে থাকবে, তখন this schizoid form convert into transoid form, and you know transoid form never be able to reaction with dienophile. So that's why for both of two reasons the reaction will be slowed down when the R group present at a one substituent or Z alkyl. Okay, বুঝা গেল? Okay, next one. এগুলো আমি মুছে দিচ্ছি। ওকে, এবার যখন বাল্কি টু সাবস্ট্রেন্ট থাকবে,
when bulky 2 substituent present that makes faster the reaction. Why? কেন ফাস্টার হবে? তাহলে এখানে আর আছে, এখানে বন্ড, এখানে এইচ হবে। এটা না ডিরেক্টলি সিজয়েডে কনভার্ট হয়। সিজয়েডে কনভার্ট হয়ে কি হবে? এখানে এইচ, এখানে এইচ, আর এখানে আর গ্রুপ হবে। and that should be interacted easily, so that's why faster. ওকে, তো এটা দেখা যায় এই যে আর গ্রুপ আর হাইড্রোজেন গ্রুপের মধ্যে স্টেরিক ইন্ডেন্স হয়, যার জন্য এটা অনেক বেশি সিজয়েড কনফর্মেশনে যায়। আর যত বেশি সিজয়েডে যায় তত বেশি কি হয়? রিয়াকশনটা হয়। আর আগেরটা যেটা আছে সেটার ক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার আছে, এই যে আর গ্রুপ আর এই যে এইচ গ্রুপ, এই দুটোর মধ্যে কি হয়? স্টেরিক ইন্ডেন্স হয়, যার জন্য দ্যাটস মোর ফেভারেবল টু ট্রানজয়েড। যখন সিজয়েড হয় না, তখন এখানে আর গ্রুপ আর এখানে এইচ গ্রুপের মধ্যে খুব বেশি স্টেরিক রিপারেশন হয়, যার জন্য এটা ট্রানজয়েড ফর্মে চলে যায়। এখানে আর, এখানে এইচ। আর ট্রানজয়েড ফর্ম তো রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করে না, দ্যাটস ওয়াই দ্য ওভারঅল প্রসেস গোজ টু স্লো ডাউন। তাই এই যে প্রথমটার কেস বললাম যে জেড অ্যালকাইল গ্রুপ বা অ্যারাইল গ্রুপ থাকলে তো দেয়ার মাস্ট বি দ্য রিয়াকশন গোজ টু স্লো ডাউন। দেয়ার মাস্ট বি টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিজন। One important reason is the R group, the bulky group present in a front of dienophile. In front of dienophile, the bulky group is present. So the reaction, the electron transfer from dienophile to diene and diene to dienophile, that must be somehow difficult or somehow hindered. Okay. Next one, the another reason is when the R group present as a cis with hydrogens, so there must be the R group and hydrogen make a steric hindrance. So that's why the cis-oid conformation that should be converted into transoid form. And you know this transoid form never be react with dienophile. So the cellular reaction that should be goes to slow down. But there must be not said that is never be possible. Maybe possible if the R group যত কম bulky হবে, when the bulkiness of R group decreases, the reaction must be goes to faster. ওকে, আর গ্রুপ যত বাল্কি কম হবে তত এই ক্ষেত্রে রিয়াকশনটা ফিজিবল হবে, সেজন্য স্লো ডাউন বলছে, সেজন্য কখনোই বলেনি যে হবে না। সেটা সাবস্টুয়েন্টের উপর ডিপেন্ড করছে, দ্যাট মাস্ট বি ডিপেন্ড আপন অন সাবস্টুয়েন্ট। ওকে, এবার পরের যে নেক্সট কেস যেটা বলছে, নেক্সট কেস টু সাবস্টুয়েন্ট হলে এটা there must be that in transoid form R group and H that should be make steric hindrance. ট্রানজয়েডের ক্ষেত্রে আর গ্রুপ আর হাইড্রোজেন নিজেদের মধ্যে কি করছে? স্টেরিক হিন্ডেন্স তৈরি করছে। সো ট্রানজয়েড কনভার্ট মোর ইন সিজয়েড ফর্ম। ঠিক আছে, ট্রানজয়েড আরো বেশি করে সিজয়েড ফর্মে কনভার্ট হচ্ছে। অ্যান্ড ইউ নো সিজয়েড ক্যান বি ফিজিবল টু রিয়াক্ট উইথ ডাইনোফাইল। দিস আর দ্য রিয়াকশন, সো দ্যাটস ওয়াই ফাস্টার কোর্স। সেই জন্য আরো বেশি করে ডিএসএলআর রিয়াকশন ফাস্টার ওয়েতে যাচ্ছে। ওকে, next one, এবার দেখো reactivity and regioselectivity of DSLR reaction. ওকে, কি বলছে? হোমো লুমো separation determines reactivity and regioselectivity. Okay,
তো হোমোলুমো এনার্জি সেপারেশন ডিটারমাইন্স রিঅ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড রিজিওসেলেক্টিভিটি। হোমোলুমো সেপারেশনটাই কিন্তু তোমার রিঅ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড রিজিওসেলেক্টিভিটির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। ওকে, higher reactivity of Diels-Alder reactions is found to be associated with a small homolumo gap. Okay, so higher the reactivity of Diels-Alder reaction is found to be associated with small homolumo gap. হোমোলুমো গ্যাপ যত কম হবে তত বেশি Diels-Alder রিঅ্যাকশনটা ফিজিবল হবে, তত বেশি রিঅ্যাক্টিভিটি বাড়বে। ওকে, এবার এখানে তো দুটো কেস বলেছিলাম, কি কি দুটো কেস এটা মুছে দিচ্ছি আমি। হ্যাঁ, এগুলো সবই মুছে দিচ্ছি। কি কি বলছিলাম? দ্যাট ইজ, এটা হলো হোমো অফ ডাইন, এই জায়গাটা একটু মুছে দিই। লুমো অফ ডাইনোফাইল। দেখা যায় এর যে হোমোলুমো গ্যাপের যে এনার্জিটা ডেল ই ভ্যালু 10.6 ইলেকট্রন ভোল্ট, 10.6 ইলেকট্রন ভোল্ট, 10.6 ইলেকট্রন ভোল্ট। ওকে, এবার এটাই যখন আর একটু বেড়ে যায়, দ্যাট ইজ হোমো অফ ডাইনোফাইল and LUMO of ডাইন, তাই এটা আরো বেড়ে গিয়ে কত হয় 11.5 ইলেকট্রন ভোল্ট। ওকে, so homo to LUMO 10.6 electron volt. Okay, but when homo of dienophile and LUMO of dyne is considered, সাধারণত আমরা ডাইনের হোমো কনসিডার করি। হোমো, most of the cases we have to consider homo of dyne and LUMO of dienophile. Okay, homo of dyne and LUMO of dienophile. But when we consider the different way, that is homo of dienophile and LUMO of dyne, on that case daily value that should be increases 11.5 electron volt. So that's why this is called normal electron demand. This is called inverse electron demand. So that is more feasible বা more favorable. এটা অনেক বেশি favorable হয় because homo-LUMO gap that should be less. 10.6 electron volt is less value than 11.5 electron volt. Okay. এবার Diels-Alder রিঅ্যাকশনে ভালো রেফারেন্স যদি পড়তে চাও, তোমরা সুব্রত সেনগুপ্ত স্টিরিওকেমিস্ট্রি যে বইটা আছে সেটা নিতে পারো। এন থিওরি যে অ্যাডভান্স রিঅ্যাকশন মেকানিজমের যে লাস্টের দিকটা যে আছে, সেখানে পেরিসাইক্লিক রিঅ্যাকশন বলে একটা চ্যাপ্টার আছে, ওখানে দেখবে কোপ রিএজমেন্ট অ্যান্ড ক্লেজেন্ট রিএজমেন্ট অ্যান্ড অলসো মলিকুলার অরবিটাল ডায়াগ্রাম যেগুলো আছে তোমার বিভিন্ন সাইক্লোপ্রোপেনাইল ক্যাটায়ন, সাইক্লো, এদের ক্ষেত্রে যে আলাদা আলাদা যে এমো ডায়াগ্রামগুলো খুব ভালোভাবে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম এন থিওরি অ্যাডভান্স রিঅ্যাকশন মেকানিজম ফ্রম। ওকে, এছাড়া তোমরা এস কে ঘোষ অ্যাজ এ ইনিশিয়াল নিতে পারো, সচিন কুমার ঘোষ ওনার বই নিতে পারো। তাছাড়া আরো অনেক পেরিসাইকেল রিঅ্যাকশনের বই আছে, ফ্লেমিং এর একটা বই আছে, তারপর বিশ্বনাথ নন্দ বা এরকম একটা নামের একটা আছে, আরো অনেক আছে। তাহলে পেরিসাইকেল রিঅ্যাকশনে এরকম অনেক ভালো বই আছে, সেগুলো কনসাল্ট করতে পারো। আমি বইয়ের নামে কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছি না, আমি বই এই জন্য বলছি কারণ আমরা যতই ইউটিউব করি না কেন, সবসময় তো নেট অ্যাক্সেসেবল হয় না, বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন স্টুডেন্ট এগুলো দেখে, তাদের সবার ক্ষেত্রে নেট সিমিলার ভাবে থাকে না। নেট মানে ইন্টারনেটের কথা বলছি, এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে নেটওয়ার্ক হয়তো ডাউন থাকে, অনেক সময় স্লো ডাউন থাকে, অনেকের ক্ষেত্রে স্মার্ট মোবাইল থাকে না, হয়তো পরিবারে একটাই মোবাইল, সেই মোবাইল দেখে যতটা পাওয়া যায় ইউটিউব দেখে তারা নোট কালেক্ট করছে, হয়তো তাদের ক্ষেত্রে বইটা ম্যানেজ করা অনেক বেশি ইজি, বই কেনা হয়তো ইজি, অথবা বই না কিনতে পারলেও লাইব্রেরি থেকে বই নেওয়াটা হয়তো ইজি। তো তাদের ক্ষেত্রে বইটা আমি সেজন্য বলছি যাতে তারা বইটা পড়তে পারে। সেটা আমার কোনো
ইন্টেনশন এটা নেই যে আমার কাছ থেকেই তোমাদেরকে সব শিখতে হবে, কিন্তু হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে গাইড করতে পারবো। অ্যাজ এ গাইড আই অলওয়েজ আমি নিজের স্বার্থের চেয়ে আমি স্টুডেন্টের স্বার্থটাকে বেশি গুরুত্ব দিব, ঠিক আছে? অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, আমি এমনও হয় আমার হয়তো সারা রাত ধরে আমি পড়াশোনা করি, সারাদিন পড়াশোনা করি, ঠিক আছে? আমার শিডিউলের মধ্যে মোটামুটি আমি 16 থেকে 20 ঘন্টা আমি পড়াশোনাই করি। 24 ঘন্টার মধ্যে আমি হয়তো 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা খুব বেশি ম্যাক্সিমাম ঘুমাই, ঠিক আছে? তার মধ্যে খাওয়া দাওয়া ওর মধ্যেই হয়। খুব বেশি ধরতে পারো 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা, খুব বেশি 8 ঘন্টা আমি কি করি, অন্য কাজে ইউজ করি। কিন্তু 24 ঘন্টার মধ্যে 8 ঘন্টা মাইনাস করো, কত হয়? 4 - 4 - 14 ঘন্টা। তো অলমোস্ট 14 ঘন্টা 12 ঘন্টা আমি পড়াশোনায় করি। তারপরেও যখন আমি রাত্রিবেলা ঘুমাই বা যত সময় পাই, আমি যখনই দেখি যে মেসেঞ্জারে কোনো একটা মেসেজ আসছে যে ম্যাম আমার কালকে পরীক্ষা আছে, আমি এই ডেরিভেশন খুঁজে পাচ্ছি না, আমাকে এই ডেরিভেশনটা যদি খুঁজে দিন তাহলে আমার ভালো হবে। তো আমি সেই রাত জেগে হলেও আমি সেটা পাঠিয়ে দিব, নো প্রবলেম। কেউ যদি আমাকে বলে ম্যাম এটার স্টাডি মেটেরিয়াল আমাকে দিতে হবে, এই স্টাডি মেটেরিয়াল আমার কাছে নেই, আমার কাছে বই, আপনি বই বলুন কোন রেফারেন্সে বই পড়লে আমার সুবিধা হবে, আই উইল অলওয়েজ প্রেফার টু ইউ। আমার কোনো স্বার্থ নেই টু, আমার কোনো এইসব ব্যাপারে স্বার্থ নেই। আমি ইউটিউব বানাইছি বা ফেসবুক বানাইছি নট ফর মেকিং মানি, নট ফর মেকিং ফর মাই ওন, নো, বিকজ আই এম ভেরি প্যাশনেট টু টিচ, ওকে? আমি পড়াতে খুব ভালোবাসি, আর যার জন্য আমি চেষ্টা করছি যাতে সেটা আমি বিল্ড করতে পারি, যে হ্যাঁ পড়ানোটাকে স্প্রেড করতে পারি। যে এখন স্টুডেন্টদের মধ্যে দেখা যায় যে তারা পড়াশোনাটাকে লো ইনভেস্টমেন্ট মনে করে। এমন অনেক মানুষই এখন বলে যে পড়াশোনাটা লো ইনভেস্টমেন্ট, আমি পড়লেই সবকিছু হয় না। এটা কিন্তু আমি চাই যে স্টুডেন্টরা যাতে পড়তে চায়, তাদের মধ্যে যে মোটিভেশনটা ল্যাক করছে সেই মোটিভেশনটা আবার ফিরে আসুক, তারা যাতে আবার নতুন করে পড়াশোনাটা মন দেয়। অবশ্যই যেন আবার নতুন করে সেই দিন আসুক যে মানুষ এটা বলে যে পড়াশোনা করলে একটা কালচার ডেভেলপ হবে, একটা সোসাইটি ডেভেলপ হবে, একটা এডুকেশন সেক্টর তৈরি হবে। পড়াশোনাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এডুকেশন ইজ মাস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর এ হোল ডেভেলপমেন্ট অফ এ কান্ট্রি, ওকে? সো আমি চাই এডুকেশনটা যাতে ছড়ায় যায়, মানুষের পড়তে যেন ভালো লাগে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওকে? সো নেক্সট ওয়ান, আমি এক্ষেত্রে স্বার্থ রাখছি না, ওকে? কারণ অটোমেটিক যদি আমার পড়া ভালো লাগবে, অটোমেটিক আমার সব সাবস্ক্রাইবার বাড়বে। আমার আমার যদি সাবস্ক্রাইবার আমার না বেড়ে থাকে তো আমি নিজে স্বীকার করে আমার কোথাও ভুল হচ্ছে, ঠিক আছে? আমি অন্য কাউকে ব্লেম করি না, ঠিক আছে? তো নেক্সট ওয়ান, এবার লক্ষ্য করো ডিএসএলআর রিয়াকশন। DSLR reaction is a reversible. Reversible, that means you can revert from product to reactant also. তুমি যেমন রিয়াক্ট্যান্ট থেকে প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারো, প্রোডাক্ট থেকে রিয়াক্ট্যান্টও তৈরি করতে পারো। বেশ কিছু ক্ষেত্রে অনেক সময় ডিফাইন প্রোডাক্ট তৈরি হয়ে যায়, সেটা আলাদা ব্যাপার, সেটা স্টেবিলিটি ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে। যদি দেখা যায় যে তোমার দুটো রিয়াক্ট্যান্ট রিয়াক্ট করে একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে, আর প্রোডাক্ট থেকে তুমি আবার রিয়াক্ট্যান্ট ফিরে পেতে চাও, কিন্তু সেই রিয়াক্ট্যান্ট না হয়ে অন্য কোনো অ্যারোমেটিক কোনো কম্পাউন্ড তৈরি হয়ে যাচ্ছে, তো সেটার মধ্যে স্টেবিলিটি ফ্যাক্টর আছে, যে তোমার ওই রিয়াক্ট্যান্টের থেকে ওই অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের স্টেবিলিটিটা বেশি। তো সেক্ষেত্রে একমাত্র তোমার রিয়াক্ট্যান্টটা তৈরি হবে না, সেক্ষেত্রে তোমার অন্য কোনো প্রোডাক্ট হওয়ার চান্সেস আছে। দিস ইজ কল্ড রেট্রো ডিএসএলআর রিয়াকশন, ওকে? তো রিভার্স সাইক্লো অ্যাডিশন খুব ডেপথ থেকে আমি বুঝাচ্ছি যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয়, আর অ্যাডভান্স লেভেলে আমি অবশ্যই পড়াবো। যদি আমার সাবস্ক্রাইবার গোয়িং অন হতে থাকে, বাড়তে থাকে, তাহলে তো আমি আরো এনকারেজড হব, তাই না? দ্যাট ইজ ডাইন with 4 pi electrons react with a 2 pi electron dienophile, that is pi 4s plus pi 2s superficially on each component.
okay, to form a 6-membered cyclic transition state. Okay, so DSR reaction is a reversible cycloaddition that is diene with 4 pi electrons react with 2 pi dienophile, that is pi 4s and pi 2s superficially react component and to form 6-member cyclic transition state. ঠিক আছে, তো এটা কোনো কথা না, দিস ইজ এ রিভার্সিবল সাইক্লোঅ্যাডিশন, ক্যান বি রিভার্ট ইন এনি টাইম, তুমি শুধু কন্ডিশন চেঞ্জ করবে। অ্যান্ড 4 পাই ইলেকট্রন দ্যাট শুড বি রিঅ্যাক্ট উইথ 2 পাই ইলেকট্রন, দ্যাট ইজ কল্ড সুপারফিশিয়ালি। তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে, 6-মেম্বার সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট হবে। এতক্ষণ আমি গল্প করছিলাম সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট হবে, কিন্তু আমি কিন্তু গল্প করে একটা ভুল বলছি। কি ভুল বলছি, আমি 6-মেম্বার কথাটা বলিনি। 6-মেম্বার সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট তৈরি হবে, ঠিক আছে, মোস্ট অফ দ্য কেসে। এবার এটা কি আছে, রিটেনশন অফ কনফিগারেশন। যখনই রিয়াকশন করবে তোমার প্রোডাক্টে, তোমার রিয়াক্টেন্টে যে কনফিগারেশন হবে প্রোডাক্টে দেখবে সেই কনফিগারেশনটাই থাকবে। ধরো রিয়াক্টেন্টের ক্ষেত্রে যদি দুটো ওয়েজ সিএসসি থাকে, প্রোডাক্টে দেখবে ওই সিএসসি দুটোর কিন্তু সেম কনফিগারেশন হবে, ঠিক আছে। ধরো দুটো ওয়েজ, তাই ওয়েজ মানে কি দুটোই ওয়েজ, তাই দুটো সেম সাইডে হবে, তাহলে প্রোডাক্টও দেখবে দুটোই মিথাইল সেম সাইডে হবে। আবার যদি রিঅ্যাক্ট্যান্ট দেখো একটা সিএসসি ওয়েজ আর একটা সিএসসি ড্যাশে হচ্ছে, তার মানে দুটো কনফিগারেশনটা আলাদা, তো প্রোডাক্টও দেখবে দুটো কনফিগারেশন আলাদা, তাহলে দিস ইজ কল্ড হোলোভার রিটেনশন অফ কনফিগারেশন। ওকে, নেক্সট। আমার এই খাটটার খুব আওয়াজ হচ্ছে, হ্যাঁ সরি। আচ্ছা বেশ, তাহলে কি রকম উদাহরণ দিই। এখানে এমএ, এখানে হাইড্রোজেন, এখানে হাইড্রোজেন, এখানে এমএ, দিস ইজ কল্ড 2e 4e hexa 2,4 diene, that is called S6, ঠিক আছে। that should be react with, এটাকে কি বলে, আমরা কি বলে এটাকে বলা হয় ম্যালিক অ্যানহাইড্রাইড। এটা যখনই 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হিট করবে দেখবে দুটো বন্ড, দুটো মিথাইল সেম দিকে আছে, তাহলে এটাও সেম দিকে হবে, মিথাইল মিথাইল। এর দুটো হাইড্রোজেন সেম দিকে আছে, সেম হাইড্রোজেন, এখানেও হাইড্রোজেন গুলো সেম দিকে হবে, ঠিক আছে। দুটো দেখো, এটা হচ্ছে তোমার 1 2, এটা হচ্ছে তোমার 1 2, তো 2 1 1 2, তাহলে তোমার কি হবে, এই হাইড্রোজেন গুলো কিসে আছে, রাইটে আছে, এই হাইড্রোজেন গুলো কি আছে, লেফটে আছে। যেহেতু 2 1 1 2 হচ্ছে, সেজন্য এই লেফটের গুলো কনফিগারেশন কি হবে, রাইটের মতো হবে, রাইটের মতো হবে, ঠিক আছে। যদি এটা 1 2 1 2 কনফিগারেশন হতো, তাহলে লেফটের গুলো সবসময় একরকম হতো, রাইটের গুলো সবসময় একরকম হতো। কিন্তু অ্যাজ দিস ইজ 2 1 1 2 কনফিগারেশন, 2 1 1 2 কি করে হচ্ছে, তোমার ডাবল বন্ডে আগে যেটা আছে এটা হবে 1, পরেরটা হবে 2। ওকে, এখানে ডাবল বন্ড, এখানে যেটা আছে এটা 1, তারপরে যেটা আছে সেটা 2, ঠিক আছে। এইভাবে করে 2 1 1 2 হচ্ছে। ওকে, বুঝতে পারছো কি না আমি ঠিক জানি না, কিন্তু আমি আর কি করে বুঝাবো আমি সেটা ভাবতেছি। তো সাধারণত কি হয়, ধরো এই যে এটার পরে যেটা হবে 1, তারপর হবে 2, আর এটার সঙ্গে যেটা হবে 1, তারপর যেটা আছে 2, ঠিক আছে। তো এরকম হলে তোমার এই যে লেফটে এটা হলো কি আছে, এটা রাইট, আর এখানে কি আছে লেফট, আর এখানে যেটা আছে সেটা লেফট রাইট, তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে, লেফট, হ্যাঁ এখানে কি হবে, দুটো দুটো লেফটেরই তো একই কনফিগারেশন হওয়া উচিত ছিল, দেয়ার শুড বি দ্য টু লেফট শুড বি সেম স্টিরিও, বাট দ্যাট ইজ নট দ্যাট। ইন দ্যাট কেস দিস লেফট stereo that should be goes to right of
ডাইন। ঠিক আছে, ডাইনের রাইটে যে কনফিগারেশন হবে তোমার ডাইনোফাইলের লেফটের সেই কনফিগারেশন হবে, যেহেতু সেটা 2 1 1 2 হচ্ছে। কিন্তু যদি এটা এরকম হতো, ধরো এরকম হতো যে এরকম double bond দিস অ্যান্ড দিস, এরকম হতো, তো এটা হতো 1, এটা 1, এটা 2। আর এইখানে যদি এরকম হতো, এটা হলো 1, এটা 2, তো 2 1 2 1, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হতো, এই মিথাইলের কনফিগারেশন এরকম হতো। দেখো এটা মিথাইলের কনফিগারেশন, এটা হতো, হাইড্রোজেনের কনফিগারেশনটা এটা হতো, আর এই মাঝখানে এইখানে হাইড্রোজেন এরকম হতো, তারপরে এরকম যেত। তাহলে দুটো লেফটের কনফিগারেশন সিমিলার হতো। এখানে যদিও লেফটের না, এখানে তোমার ধরো এইখানে তো একটা হাইড্রোজেন আছে, এইটার কনসিডার করছি, তো এই দুটোর কনফিগারেশন সেম হতো, বা এই তিনটের কনফিগারেশন সেম হতো। ঠিক আছে, এই দুটো লেফট আর এই একটা লেফট, এদের কনফিগারেশন সেম হতো, সেম হতো। ঠিক আছে, কিন্তু আমার তো দেওয়া এটা নাই, এখানে হচ্ছে 1 2, আর এখানে হচ্ছে 1 2। ঠিক আছে, তো হাইড্রোজেন কিসে আছে, হাইড্রোজেন লেফটে আছে, কিন্তু এই লেফটের কনফিগারেশন তোমার কার মতো হবে, এই রাইটের মতো হবে। ঠিক আছে, এই লেফটের কনফিগারেশন এই রাইটের মতো হবে, রাইট মিথাইল গ্রুপটার মতো হবে। বোঝা হলো, ডাইনের যে রাইট তে আছে মানে মিথাইল গ্রুপটা যেটা আছে সেটার মতো হবে। ঠিক আছে, তো এখানে কি হবে, হাইড্রোজেন, 1 মিনিট, না সরি, আমি এটা একটু ভুল বললাম, এটার মতো হবে না তোমার, এই যে রাইটে যেটা আছে এটার মতো হবে, এই দুটো হাইড্রোজেন সেম কনফিগারেশন হবে। ঠিক আছে, এই দুটো হাইড্রোজেনের সেম কনফিগারেশন হবে। এখানে ধরো মিথাইল আছে, এখানে হাইড্রোজেন আছে, এইটা আর এই হাইড্রোজেন সেম কনফিগারেশন হবে, যদিও এটা রাইটে আছে আর এটা লেফটে আছে। বোঝা গেল, যেহেতু এটা 2 1 1 2, সেজন্য। তাহলে এখানেও তোমার এটা রাইটে আছে আর এই হাইড্রোজেন লেফটে আছে, কিন্তু তবুও এই দুটোর কনফিগারেশন সেম হবে, কেন, 2 1 1 2। Okay, this is the product. Next one, ভালো করে বোঝো, দুটো দেখাচ্ছে, এখানে ধরো এমি আছে, এখানে হাইড্রোজেন আছে, এটা 1 এটা 2, ডাবল বন্ড, এখানে ডাবল বন্ড ও এমি আছে। ঠিক আছে, এখানে হাইড্রোজেন আছে, এটা হচ্ছে 1, এটা সরি এটা হবে 2। ঠিক আছে, তাহলে এটা কি হবে, 2 1 2 1 কনফিগারেশন, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে, এমি সিও এমি, হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন, আর এখানে কি হবে, এরকম হবে। ঠিক আছে, আর এটা যদি এরকম হতো, হাইড্রোজেন এখানে এমি 1 2 প্লাস 1 2, তো 2 1 1 2, তাহলে সেক্ষেত্রে এই যে হাইড্রোজেন এটার কিন্তু স্টিরিওকেমিস্ট্রি কীরকম হবে, এখানে এমি হলে এখানে হাইড্রোজেন, এটা যদিও রাইটে ছিল কিন্তু এটা যদিও লেফটে ছিল, দুটো সেম হবে। বোঝা গেল, রাইট আর লেফট দুটো হাইড্রোজেনের সেম কনফিগারেশন হবে যখন 2 1 1 2 হবে। ওকে, নেক্সট ওয়ান অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান, এটা মুছে দিচ্ছি, যে
Diels-Alder reaction is most favorable when HOMO of diene having electron donating group and LUMO of dienophile having electron withdrawing group. ওকে, তাই ধরো এখানে যদি আমি মিথাইল দিই and that should be এখানে যদি আমি তোমার COOMe হয় তাই রিঅ্যাকশন that should be goes faster. তাহলে হোমো ডাইনের ক্ষেত্রে যদি ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ থাকে আর লুমো ডাইনোফাইল যদি